ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬੰਗੂ ਕੁੱਤਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਤੇ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਫੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਦਰਫੜ। ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਆਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਟਾ ਸੁੱਕਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਆਟਾ ਮਲਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ? ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੌਧਰੀ। हाँ वो की सस्ता पे दाल पी सुन ले। चेता ही कोई नहीं है। बुनिया तुम है क्या मैं? मैंने चेता ही कोई नहीं। ये की पे आंदा है? हाँ गोंगलू ये की हो रहा है? ना खड़का पार जाओ दे। बुलेट खा अब छोड़ देना। एक मिनट कल हो जा पेन बुलेट मैं तो गुलजार और लगे दिख तुरना नहीं बाल कोई नहीं कोई ना मत दिया पठाना का मैं दिया तो पुत्रा में बाल भेजा कर लेंगे पर मच्छर वाली लवांदा की फायदा वाली नहीं आ बुलेट ही पई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल ने सारे दे? अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक ठाक। अल्लाह पाक सब नु खुश रखे, जिथे रास्ते मुस्कुराते रहो, आमीन सुम्मा आमीन। अजकल विसाख दे दिन इन्ना जमीनां इंज खुश्क होंदियां ने, यानी कि विसाख ते जेठ ते हाड़ 3 महीने इन्हां दिनां च समझो कि ना पानी लगातार लगाना चाहिए, चाहे फसल होवे, चाहे पौधे होण, चाहे मतलब कोई भी चीज़ है ना जी सबज चीज़ है, उन्होंने पानी जड़ा ना बाकायदगी नाल लगाना चाहिए। हुण कल ही तकरीबन पानी लाया, आ चेक करो बिल्कुल खुश्क होई पई है, हर चीज़ ही खुश्क होई पई है। अबू हुण थोड़ी थोड़ी गोडी करके गया, आ देखो थल्ले थल्ले थोड़ा जिहा बत्तर है, ऊपर सारी खुश्क होई पई है, और पौधे भी तकरीबन मुरझाए पे ने। आ चेक करो विचों किन्ने पीले पत्तर हो गए ने, ए कमज़ोर हो गए ने, सारे एवें डिगदे पे। आ देखो ये सारा भाई साहब समझो कि ना गर्मी का कमाल है। हालांकि एड्डी गर्मी नहीं हैगी, लेकिन ये 3 महीने जड़े ना वो खुश्क होंदे आ, यानी कि ज़मीन का पानी जड़ा ना वो ज़्यादा नीचे चला जाता है कि बेशक दूसरा जड़ी भी फसल नूं ला दो, तो इन्हां दा असल इन्ना थोड़ा बहुता यानी कि ना मल्लड़ पा के ना अरूड़ी गोबर वगैरह वो सारी क्यारी दे विच अगर पा के ते मतलब पानी लाया जाए ना, तो फिर समझो कि ना थोड़ा जिहा खुश्की कम होगी। तो वही कोशिश करते हुण इस साइड ते मैं तुहानूं दिखाना भी हाँ थोड़ा जिहा। इत्थे आ वेखो आ किन्ना थल्ले बत्तर है, ए हिसाब किताब है भाई साहब। इन्हां जिन्ना चिर मल्लड़ ना पाया उन्ना चिर इन्हां दी खुश्की नहीं खत्म होनी, तो जे अगर इवें खुश्क होंदे रहे तो विचों सुकने शुरू हो जाने, जिवें नेम एक बकैन दा नाल होया गया। और ये वैसे भी पौधे ज़्यादा सोहणे लगे हुए ने, देखो ना एक एक पौधा इत्थों वैसे निकल जाना चाहिए सी, पर हुण वड्डे वड्डे हो गए, हुण कड्डिया होया फायदा कोई नहीं, खराब हो सकते हैं। जिवें एक ए पौधा विचों ए निकल जाए, उस तो इलावा वो वाला पौधा है। बहरहाल ये 2 पौधे जिहड़े ना ज़्यादा सोहणे लगे हुए आ, लेकिन हुण पर जिवें चले जाणगे ना थल्ले थल्ले बंदा जिन्हां दी कटाई करता रहिंदा, फिर ठीक रहणगे इंशाअल्लाह। नाश्ता रेडी होया कोई ना? हो गया।
चलो नाश्ता दे ते आज राजा हफ्ते वाले दिन आ गया। लो जी तू रह गया ये ना अच्छा रात नु सही मैं है। क्या मैं लाजमन हूं जाके सरदार मेहरबानी जनाब, मेहरबानी सरकार। वाकई मेरे ना दाढ़ी दूड़ी सेट कराने वाली सी, वाल भी बड़े बड़े होए वदे ने। हुन तो गर्मी आ गई, मेरा ख्याल है टेंड ही करा देनी चाहिए है। टेंड करा देंगे उत्ते अगे कां इत्ते वावा सारे होंदे ने, वो कां ठूंगे मारी रखणगे। आहो टेंड करा देनी चाहिए, बंदा सुकून रहिंदा है। गया तेनू की पता टिंडा दे कितने फायदे आ। ठंडा देश ठीक है जी, टेंड नहीं कराने, वाल तो छोटे कराइए ना। आसिया की ढूंढदी वधी है, सीजन चला गया शतूतां दा, हुण शतूत की दुआ है। आ खले नहीं भाई, खले नहीं, आ पक्का ही। अल्लाह आ भी खलोते ने। अल्लाह अल्लाह मिठे मिठे हैं। ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਤੂਤ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਰੰਨਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਮਨਾਏ ਹੋਇਆ 2 ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ, और सानू लभदे ही कोई ना, नत्ता झाड़ के खा जाते हैं बाहर। अगले साल इन्हें तो वावा लगणगे, हुण इतनी थोड़े बहुते लगे। पहला फल थोड़ा लगता है। साहब आजो हुण तबसरे सुनिए ते सुनाइए, ठीक है ना। वावा मजा आवन वाला, वावा तबसरे होए पे रात दे तकरीबन कोई 28-29 तबसरे होए पे ने, ठीक है ना। वो चल के तो तबसरे कहंदे तबसरे पता है किनवा दे कमेंट्स नो, ठीक है। जबरदस्त कमेंट आणगे, दसना तेनू कहंदे ने कोई ओ जाने मैंने अज माई होरां दे सफेदियां दे विच दूर मैं आख्या सी किते ही नहीं निकलदे, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਮੰਜੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਤੂੰ नीचे क्यों बैठ गई है? मन पसंद है, जमीन च नहीं जाना। जाना तो जमीन ही है, मंजी जो पई मंजी ते बैठ जा, हैं सुकून मिले। सही है। हुण तब से पढ़ के सुनावा, सुनाओ। ठीक है। हैन कहिंदे पहले दस कईयां दे हन, कोई एक दे थोड़े ही आ। चलो जंदे हैं। पहला तबसरा है तकरीबन 1 घंटा पहले। क्या किरण बाजी घर छोड़ आई है? हाँ हैं हाँ सच्ची? हाँ जी। ठीक हो गया। दूसरा कमेंट है साडे कोल जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी गद्दी है, बहुत मासूम, इसका ध्यान जरूर रखना। वो तो असीं रखांगे, पहले नहीं रख दे। लोग खुश। अच्छा होर मतलब एक कमेंट है इकरा दे बारे, कभी कभार इकरा आ जाया करे पर लगातार रहना मुनासिब नहीं। आज उन छाड़ उन्ने वैसे ना हाँ जी। मां दा साथ देवे। और कल भी प्यान दिया, मैं अपनी अम्मी को जाना, मेरे दिल में बहुत ज्यादा सौड़ पड़ी। वाह दिन हो गया ना। मेरी अम्मी प्यान दिया था। हवा भी आज फिर तेज चली खड़ी भाई साहब। हुण आने आ मेन मुद्दे ते जेड़े के ढिग सारे तबसरे होए पे ने, यानी कि इंदे सिद्धू दे हाथ है वाकई सिद्धू इत्थे ना अब्दुल कदूस दे बजाय सिद्धू मूसे वाला लिख लवे आ वेखो सिद्धू मूसे वाले दी फोटो लाई बदा। अब ले गाल तेरा मोड़ मेरे मुंह से कुछ सुनना, हमें नहीं जानदा सिद्धू ना। अच्छा जी, अब्दुल कदूस दा कमेंट है, किरण को बताना कि उसकी सौकन की कॉल आई थी और उसको सलाम, किरण को सलाम बोल रही थी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सलाम दा जवाब देना फर्ज बनता है, सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ है जी हरपाल सिंह ने, जब आपने किरण से मुंह मोड़ लिया है फिर आपका किरण किरण करना सही नहीं है। अब किरण आपकी नहीं रही, शायद आप किसी के व्लॉग पे ऐसे कमेंट करके अपनी कदर कम कर रहे हैं। ठीक है क्या? सही आखे ने ते अगे फिर मतलब एक ना ये जो कमेंट कीता फिर यानी कि ना एक कमेंट है समेरा कौसर दा, यू शो योर करैक्टर बाय सेइंग दैट कमेंट। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ हरपाल सिंह ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ है, आपको किसने कहा है कि मैंने किरण से मुंह मोड़ लिया है? किरण कल भी मेरी बीवी थी, आज भी मेरी बीवी है और रहेगी। ये आपको कोई गलत फहमी है हरपाल सिंह साहब? अच्छा,
ते अगुआ ने मोड़ मजीद लिखा जी बस अब मैंने दूसरी शादी करनी है और फिर किरण और जो दूसरी बीवी है उसी को संभाल के रखे, मेरे लिए तो आप हैं नहीं, उसके लिए आप हैं। अगे उन्हें लिखा जी बस अब मैंने दूसरी शादी करनी है और फिर किरण और जो दूसरी बीवी है ये दोनों इकट्ठी रहेंगी और किरण हमेशा मेरे साथ रहेगी। कभी नहीं, हैं? आपकी गलत फहमी है। एक जो गत है नहीं दो इनकी मैं काबू करूं। हाँ ला हुण मैं तो कोई गल नहीं कीती वी कदू साहब ए तेरी बीवी गल करदी पई आ ठीक है ना। मैं तो तू आखे फिक्र है भाई दे दिल इसको जाए हुन मेरे दिलों तो लत खा बाकी मैं तैनू एक दसा इस्लाम में 4 शादियां 4 बीवियां रखनियां समझो के जायज है ठीक है ना। एक छाड़ के 4 भी बंदा रख सकता है लेकिन बड़ोली दाने होवन तां बड़ोली दाने दा मकसद समझना ना खाण पीण वाली गल नहीं कीती ठीक है ना। जे बड़ोली दाने होवन तो भाई 4 भी रख लो जे बड़ोली दाने ही कोई नहीं तो मुड़ एक संभालनी भी औखी है नाले सवाणियां कदी वसियां नहीं मैं शबनियां नाल वसदियां तो सियाने सवाणियां नाल वस ਉਹ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸਾਈ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥਾਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਭਜਣਾ ਇੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁੜੋ ਬੜੋਲੀ ਦਾਣੇ ਕਿਦੂ ਆਏ ਤੇਰੀ ਚ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਐਸੀ ਆਈ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂ ਅਸਾਈਂਦੀ ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਗਨ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਗਨ ਕਰੇ ਸਾਫ ਦੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ नहीं किससे कीमत तो चाहे बामे आके मैं आगे मजीद उन्होंने लिखा है कि क्यों मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता किरण से पहले भी 2 शादियां करना चाहता था और अब भी 2 ही शादियां करूंगा। भाई एक छाड़ के 4 भी आख्या जायज है जे बड़ोली बहुत दाने है नहीं ता जिन्नी नीत मोड़ एक भी आखी है ते आ वेख ला तू कवे ने गंद बाहर दिता ते मुंह दे उत्ते नाल ही बदला लब गया वाना ते कवे खड़ूसी दे नाल दे। ओ सच याद आया आपने कुछ कहा था आज से 1 दिन पहले बिल्कुल आख्या तेन मैं आख्या भी अपनी लोकेशन दे तू दी लोकेशन मैं तेरे को आना है ये कहना लोकेशन दे अपनी लेकिन तू लोकेशन नहीं सेंड करदा पिया मैं वेट करदा पिया मैं तो अपनी गल ते कायम लोकेशन दे मैं तेरे को नाम ते तां गल करी ठीक है ना। सर वाह क्या कमाल की बात कही है आगे मजीद पढ़ने। अच्छा भाई एक बात तो है मैं और वो मेरे लिए बहुत ख़ास है जो मुझसे नफरत करता है करने वाले बहुत अच्छे लगते हैं आप भी उनमें से हो वेलकम करते हैं ना तो मैं नफरत करके तेरे को की अंब लेने हैं कि तेरा मेरा कोई बनना सामने जाई तैनू दी दित्ती तो नखरे भी गल वेख तू है चबला बंदियां दे काम मुड़ चबला ही मारनियां ने और उन्हें की आखना है गया ठीक है ना। मैं आपको यहाँ यकीन दिलाने तो नहीं आया था ना छड़ पर असी और मजीद तबसरे पढ़ने हैं भाई जी। इकरा को उसकी माँ के पास छोड़ो काम करवाए उसके साथ ऐसे अच्छा नहीं लगता वो बेचारी खुद काम करती है घर और बाहर के। बहरहाल असी अगले कमेंटा दे बारी यानी कि ना प्रॉपर जवाब दे लिए तो फिर इस कमेंट का भी जवाब देने। हाँ भाई हुण तेरा की फैसला है गया तेरा की फैसला है वापसी जाना हाँ बिल्कुल नहीं जाना नहीं हुण दूसरी शादी करे दूसरी करें सवाल क्वेश्चन रखें बस ठीक है किरण तो हुन भावे मर भी गई ना हाँ। अल्लाह नहीं जाने बस ठीक है क्यों बिल्कुल वजह दिलों ले गया दिलों लै गया बंदा जेड़ा दिल च होवे भाई उनदे नाल मोहब्बत घर ही हुंदा है मैं तेन दस घर छड्डा नहीं होंदा और ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਜੜ ਜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖੀ ਕਾਰ ਹੈ सोच लवी फिर भी जे घर आ जावे तो फिर आ भी जावे ता भी मैं नहीं जाना हैं आ भी जावे ता भी मैं नहीं जाना मैं तादी जे कोई गल बात मुका के लै जावे तेन तो की ख्याल है नहीं और किसे कीमत ते नहीं जाना। ओ भाई साहब मेरी सुन गल मरद ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਅੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ force ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਰਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਨਾ। ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਮਰਦਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੇਜ ਆਪਣੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਤਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਸਾਂ। ਸਰਗੋਦ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਗੋਦ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਗੋਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇਂਦਾ ਬਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ। ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਸੋ ਖੈਰ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਿਰਨ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਨਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਚ ਲਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਆਉਨੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਸਹਿਰਾ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੈਸੇ। ਸੋਚਦੀ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ 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 ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਚ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 5 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚ ਲੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਉਸੇ ਚਲੋ ਨਾ ਉਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਮਾਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਟੂਆ ਪਿਆ ਚਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਰੋਕ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋ। ਕੱਲ 1200 ਤੇਰੇ ਛਾੜੇ ਲੈ ਆਇਓ ਸੀ ਇਕਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਪਿਆਂਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੈ ਛੱਡ ਦੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਕਰੀ ਤਾਂ ਵਗ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਜਾ। ਨਿਕਰੋ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਰੋ ਕੱਲੀ ਰਾਜ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਨਿਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਿਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਕੋਲ ਜਾ ਇਹ ਨਿਕੜਾ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਬਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਰਨ ਆਪ ਤੇ ਘਰ ਵਾਗ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਰ ਵੀ ਲਵੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਰਨ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬੇਕਦਰਿਆਈ ਕਰਵਾਣੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਸੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਾ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਅਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਖਾ ਗਈਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਖ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੜੂਸ ਦਾ ਤਕੂਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕੂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਸੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡੈਂਪ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਸਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਪਾਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਬੱਠਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਟੇ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਕਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ। ਭਲਾ ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਲੱਗਣ, ਅੱਡੂ 3 ਲੱਗ ਜਾਵਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਛੱਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਛੱਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਦਰਾ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਸਤਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਦਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਐਂ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇhtiyat ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੁਣਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਾਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਛੱਤ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਿੰਡੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਛੱਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਗਿਆ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ TR ਵਗੈਰਾ, ਗਾਡਰ ਸ਼ਾਡਰ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿੰਡੋ, ਸਰੀਆ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਲੂ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।